عمر عباس ڈمرا بھکر باوز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. کوشش کر کے درود باواز بلند تلاوت فرمائیں. اللہ پھر بھی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. کرس سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ہم نبی در حلتا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتی لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبداللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب. صلوات بلند آواز سے تلاوت کرنا. حسین بادشاہ کا جس کو جتنا احسان یاد ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. صلوات بلند آواز. بسم اللہ. صدا فکریں، صدا سلامت رہیں، صدا آباد رہیں. اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. بابا جان سے اجازت لے کے بابا جی دعا فرمائیں گے. میرے بابا جان سخی شجاع بادشاہ تشریف فرمائے. ان کی دعا سے ہی ذاکری ملی ہے. ان کی دعا کا اثر دیکھیے گا، میری محنت دیکھیے گا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ مجھے اس بات کا یقین تو ہو میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی پاک اماں آپ سے راضی ہو. بات شروع کرتے ہیں، پھر جہاں تک جناب کا مزاج سفر کرے گا نوکری بھی ویسی ہوگی. آپ سب کی اجازت سے لے کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا نوکری بھی ویسی ہوگی. لطف پڑائے گا جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے. بسم اللہ. بسم اللہ. آپ سلامت رہیں. عباس مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. علمین کے درمیان کھڑا ہوں، یہاں بھی مولا کا علم ہے، پیچھے بھی مولا کے علم ہے، اور ہر طرف سبحان اللہ مولا کے علم ہی ہے. آپ سب کو دیکھ کے، آپ کی عقیدت کو دیکھ کے 4 مصرے ذہن میں آ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. ہر بندہ ہر بات کو خرید ہی نہیں سکتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں، میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھنڈوی ملنگوں سے، موالیوں سے، مستوں سے، حلالیوں سے زیادہ نہیں مانگتا. ہر عزادار دل سے دعا کر دینا، وہ دعا ہی میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے. بابا جی دعا فرمائیے گا. ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے. دور قریب سے عزادار اگر چل کے مجلس میں آگے ہونا تو ہاتھ اٹھانا تو میں مولا سے خیرات لے کر دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے. اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، کیا ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یار ان اٹھوے ہاتھوں پہ عباس مولا خیرات رکھ دیں. اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اب بھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے.
ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤگے. اتنی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. آپ کی حوصلہ افزائی کو دیکھ کے 4 مصرے اور ذہن پہ آ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حشر تک اونچا رہے گا با وفا کا یہ علم. آپ سلامت رہے. بزرگوں کا بولنا دعا بن گیا میرے لیے. حشر تک اونچا رہے گا با وفا کا یہ علم. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے سننے سے, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے سے. اب میں دکھانے جا رہا ہوں, ہے اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے. میں کہہ رہا ہوں حشر تک اونچا رہے گا با وفا کا یہ علم. بزرگوں کا بیٹھنا میرے لیے داد ہے, جوان جوانی سے فائدہ لازمی لینا. حشر تک اونچا رہے گا با وفا کا یہ علم. تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا, شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گیا. اللہ اکبر. این عباس مولا دے نوکران دے ہاتھ حیدری. آپ سلامت رہیں مولا. آپ کو میں لکھوری آکھاں, سارے بولیں حیدری. اللہ اکبر. تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا, شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گیا. اللہ اکبر. شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو مطمئن ہو گئے میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. حد کر دیا آپ نے بولنے کی. 4 شعبان الموسم تھی. بابا جی اپنی دعا کا اثر دیکھیے گا. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ تھے سرکار عباس. 4 شعبان کو کتنا وہ حسین منظر ہوگا جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا. اللہ اکبر. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ سرکار عباس, اور علی بادشاہ عباس مولا کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں, چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں پھر چومتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں پھر چومتے ہیں. ساتھ حسین بادشاہ کھڑے تھے. حسین بادشاہ نے پوچھا بابا علی میرے بھائی عباس کا چہرہ چوم کے مسکراتے کس لیے ہیں؟ عباس کا چہرہ چوم کے مسکراتے کس لیے ہیں؟ عباس کا چہرہ چوم کے بار بار مسکراتے کیوں ہیں؟ علی بادشاہ حسین بادشاہ کے چہرے پہ بوسہ دے کے کہتے تیرے بھائی عباس کا چہرہ چوم کے مسکراتا اس لیے حسین احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر, احسان جیسے میرا ہے. قلم کی محنت دیکھنا, اس کے مطابق دعا دینا. احسان علی فرماتے حسین عباس کا چہرہ چوم کے مسکرائے سے لے رہا ہوں, احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر, قبضہ رہے گا اس کا وفا کی حیات پر. احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر. اللہ اکبر. بسم اللہ. احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر, عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر. اب منظر یاد ہے نا. علی بات 1 سیکنڈ میں جو دینا ابھی آپ اڑ جائیں گے. جس طرح پڑھنا ایک فن ہے اس طرح سننا بھی ایک فن ہے. جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا اس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. میری زندگی کی خواہش ہے جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں نا, یہ میں کہتا نہ آگے بیٹھ کے سنتا, پھر میں بتاتا اس جملوں کی قیمت بنتی کتنی ہے. لیکن مجبوری ہے, پڑھ نوکر رہے سن سردار رہے ہیں. نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں, سردار راضی رہنے چاہیے. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ ہے سرکار عباس, اور علی بادشاہ اپنی زبانی اپنے شیر بیٹے عباس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ عباس ہے کیا. اپنی زبانی میرے مرشد علی فرما رہے, چاچو حسین اختر اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا عباس ہے کیا, کس شان کا مالک ہے. عباس مولا علی بادشاہ کے ہاتھوں پر ہے, اور علی بادشاہ عباس مولا کا چہرہ چوم کے مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر اٹھاتے ہیں نا, میری بات کا وزن کرتے ہیں نا, جو ہاتھ پھیل جائے گا میرے مولا سے خیرات لے جائے گا. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ ہے سرکار عباس, اور علی بادشاہ اپنے شیر بیٹے عباس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ عباس ہے کیا. مسکرا کے فرماتے ہیں یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے, یاسین سا چہرہ ہے یہ زہرا کی دعا ہے. عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے, عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے. حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے, تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے. تیور یہ بتاتے ہیں, بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے. ہر دشمن شبیر کی خاطر یہ قضا ہے, مسجود ہے وحدت کے بھی پردوں میں رہا ہے. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا, بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا. اللہ اکبر. سارے بولے حیدری. بسم اللہ. بسم اللہ. اتنا بڑا
मैदान में ये करार रहेगा। पीछे वाले अहबाब राजी बैठे हैं, दुआ करते रहना, इतना बड़ा मैदान में ये करार रहेगा, बस हशर तलक ये ही अलमदार रहेगा। और हमेशा मेरी ये बात याद रखना, फकीर की नगरी में बैठे हुए हैं, सारे दुआ करें कि मौला बाबा हसन शाह जी के दर्जात में मजीद बुलंदी अता फरमाए। इतनी रूहानियत है, रूहानियत बता रही है कि बाबा जी मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं। आप दुआ फरमाएंगे और ये मातमी मेरे सामने तशरीफ फरमाए, मुखलस अज़ादार मौला के मेरे सामने तशरीफ फरमाए। याद रखना, करबला वाक़या का नाम नहीं, करबला हादसे का नाम नहीं बाबा जी, करबला एक्सीडेंट नहीं है, करबला एग्रीमेंट है। जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ यार, जो जवान नहीं पहुंचे मेरी उंगली थामो, मैं आपको चलने के फन सिखाऊं। मुआहदा है, एक्सीडेंट नहीं, एग्रीमेंट है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। क्योंकि बिस्मिल्लाह, जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ, आपकी दुआ मिल गई सरकार। क्योंकि हुसैन बादशाह ने हर जवान का नाम लिखवाया है जो हुसैन बादशाह के साथ करबला में थे, हर बुजुर्ग का नाम लिखवाया है। जब हुसैन बादशाह हर जवान का नाम, मैं आलम ज़ार की बात कर रहा हूँ, बड़ी कीमती बात है, अगर लुत्फ लेंगे ना तो लुत्फ ही रहते रहेंगे सारी जिंदगी, अगर समझ जाएंगे तो। जब हुसैन बादशाह हर जवान का नाम लिखवा रहे हैं कि करबला में मेरे साथ ये भी होगा, 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 लिखते लिखते मेरे मुर्शद हुसैन ने फरमाया, परवरदिगार लिख अब्बास। आप सलामत रहे यार, इधर वाले दुआ करते रहना। लिखते लिखते मेरे मुर्शद हुसैन ने फरमाया, परवरदिगार अब लिख अब्बास। अब्बास का जैसे ही नाम आया, कातबे तकदीर का कलम रुका, अल्लाह की आवाज आई, हुसैन अब्बास भी लड़ेगा। हुसैन ने कहा, परवरदिगार मेरी फौज का जर्नैल है, मेरा भाई है, मेरी फौज का सिपा सालार है, जरूर लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। हर छोलियों में है, अगर बात की समझ आ गई तो परवाज होने वाली है, या आपकी या मेरी, या आप मेरे आगे या मैं आपके पीछे। अल्लाह की आवाज आई, हुसैन देख, अगर अब्बास लड़ा तो तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं। अल्लाह अकबर, अगर अब्बास लड़ा, इतना बड़ा जुमला या जिब्रील भी जमीन पे आके वाह 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 करे तो भी मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। बात की आपको समझ आ गई, अर्श आपकी झोलियों में है, अल्लाह करे झोलियों में वुसअत हो मेरे जुमले को बर्दाश्त करने की। अल्लाह ने कहा, हुसैन अगर अब्बास लड़ा तो तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं। हुसैन बादशाह ने पूछा, परवरदिगार अगर मेरा भाई अब्बास लड़ा तो तेरा मेरा मुआहदा क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा, हुसैन तुझे नहीं पता, तेरे बाबे अली की कलाइयों में सिर्फ जली की ताकत थी, अब्बास की कलाइयों में जली और अली दोनों की ताकत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ जली की ताकत थी, अब्बास की कलाइयों में जली और अली दोनों की ताकत है। और याद रखना, अब्बास मौला की इज्जत सिर्फ हवालों की वजह से नहीं कि अली बादशाह के बेटे हैं, सरकार हुसैन के भाई हैं तो हम इज्जत करते हैं, ना ना, अब्बास मौला की इज्जत अपनी जात की वजह से है। क्योंकि बीबी ने वसीयत नहीं की थी सैयदा कौनैन ने कि या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, उस मस्तूर का नाम मेरे नाम पर होगा, वो मेरी हम नाम होगी, और या अली उसके हिजाब इस्मत से अल्लाह आपको बेटा देगा। या अली वो सिर्फ आपका ही नहीं, वो मेरा भी बेटा होगा। अल्लाह अकबर यार, जितने अब्बास मौला के नौकर बैठे हो यार, जो अब्बास मौला के परचम को सलामी वाजिब समझते हो, सर उठाना। या अली वो आपका नहीं, सिर्फ वो मेरा भी बेटा होगा, और या अली उसका नाम मैं रख के जा रही हूँ। अब जानते तो थे अली बादशाह के क्या नाम रखा, लेकिन हम तक बात पहुंचाने के लिए अली बादशाह ने पूछा, सैयदा क्या नाम रखा? मुस्कुरा के बीबी ने ऐसे नहीं कहा कि अब्बास। अली बादशाह के चेहरे की जियारत करके मुस्कुरा के मेरी बीबी फरमाती हैं, या अली आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपके नाम अली से मैंने ऐन ली, अपने लकब बतूल से मैंने बे ली। अल्लाह अकबर, अपने लकब बतूल से मैंने बे ली, आपके नाम अली से ऐन, अपने लकब बतूल से बे। मेरे बाबा का जो आसमानी नाम है अहमद, उससे मैंने अलिफ ली, और हसनैन की मुश्तरका सीन ली। अल्लाह अकबर, बलकसर में तेरे मयार नु सलाम करा यार। आपके नाम अली से मैंने ऐन ली, अपने लकब बतूल से बे ली, मेरे बाबा के आसमानी नाम अहमद से मैंने अलिफ ली, हसनैन की मुश्तरका सीन ली। ये मिल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा अब्बास अब्बास अब्बास। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा देखने आया है कि पानी के पास आज रश कितने, चलो जाके रश देख कर आते हैं, और कौन सा बंदा विलायत के मोतियों को चुनने आया है, जो विलायत का खरीदार बन के आया है। अगर उसका हाथ नीचे रह गया, वो अंदर के खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा, मुझे इज्जत हुसैन की कसम। जिसका हाथ आजाद है वो हाथ उठा के मेरे मुर्शिद अब्बास को सलाम लाजमी करे। बीबी फरमाते, या अली आपके नाम अली से मैंने ऐन ली, अपने लकब बतूल से मैंने बे ली, मेरे बाबा के
आसमानी नाम अहमद से मैंने अलिफ ली, हसनैन की मुश्तरका सीन ली। मैंने अभी दुनिया में जाना था, मेरी रूह ने दरवाजे सैयदा पे सजदा किया। मैंने कहा सैयदा तेरे हुसैन का जाकिर हो, मुझे इतना बता ये अली की ऐन क्यों है, बतूल की बे क्यों है, अहमद की अलिफ क्यों है, हसनैन की सीन क्यों है। सैयदा कहती है मेरे हुसैन का जाकिर 1400 साल बाद कुछ लोग आएंगे जो मेरे बेटे अब्बास के खिलाफ ज़बान दराजी करेंगे कि अब्बास सैयद नहीं है, अब्बास बाबुल हवाइज नहीं है, अब्बास से रिस्क ना मांगा करो, अब्बास से शिफा ना मांगा करो, अब्बास मासूम नहीं है। उन्हें बता रही हूँ देखो अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलिफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, पंचतन के मजमूए का नाम अब्बास है। अल्लाहु अकबर। जितेंद्र वस्ते गाजी हैदरी। अल्लाह आप सलामत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो आखिरी हलाली को मैं सलाम कह रहा हूँ जो अब्बास मौला को सलाम कर रहे। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, पंचतन के नतीजे का नाम अब्बास, पंचतन के मजमूए का नाम अब्बास। और ये बात आप सारे जानते हैं, बड़ी कीमती बात है आप सब कीमती लोगों के लिए। लुत्फ आ रहा है, नौकरी पसंद आ रही है, परेशान तो नहीं हो रहे? दुआ करते रहना, आप अज़ादारों की दुआओं का मुंतज़िर है मस्जिद आज़म। मौला आपको सलामत रखे। ये सारे बात जानते हैं, जब आले मोहम्मद ने मदीना छोड़ा और करबला की तरफ गए, रस्ते में कई जगहों पर खड़े होके ना जनाब अब्बास ने खुतबे दिए। उनमें से एक खुतबा, चाहिए तारीख दान लोग हैं आप, मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। उनमें से एक खुतबा मौला ने काबे की छत के ऊपर दिया। अगर आप सबकी इजाजत है बलकसर वालों की, तो वो खुतबा सुनाओ जो मौला ने काबे की छत पे दिया। वो खुतबा सुनाओ। लोग काबे की तरफ बढ़ रहे हैं, दुआ फरमाएंगे। काबे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं। हुसैन बादशाह ने अपने कदम पीछे को हटाए। लोग काबे की तरफ, हुसैन बादशाह पीछे की तरफ। पीछे हटते 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 हुसैन बादशाह की नजर पड़ी अब्बास के चेहरे पर। अब्बास ने हुसैन बादशाह को देखा, अब्बास मौला ने हुसैन बादशाह को देखा, हुसैन बादशाह ने अब्बास मौला को देखा। या फिर ऐसे क्यों ना कहूं कि अब्बास मौला ने हुसैन बादशाह के चेहरे पर अल्लाह की वही को देखा। अल्लाह अकबर यार, कैसे अजीम लोग मिल गए यार मुझे। बिस्मिल्लाह। अब्बास मौला ने हुसैन बादशाह के चेहरे पर अल्लाह की वही को देखा। ये देख के अब्बास मौला काबे की छत के ऊपर आ गए। अब इशारा है, समझना आपका काम है। अब्बास काबे की छत के ऊपर खड़े हैं, हुसैन बादशाह इस तरफ, अब्बास मौला काबे की छत के ऊपर, हुसैन बादशाह इस तरफ। काबे की छत के ऊपर खड़े होकर मेरे मुर्शिद अब्बास फरमाते हैं, हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। अल्लाह अकबर। हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। एक बंदा अब्बास आके कहते, सरकारे अब्बास, अली आपके भी बाबा हैं, आप ये भी तो कह सकते थे ना कि मेरे बाबा के कदमों की वजह से इज्जत मिली। आपने हुसैन बादशाह की तरफ क्यों इशारा कर दिया? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस घर को मेरे बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। आप ये भी तो कह सकते थे ना कि मेरे बाबा के कदमों की वजह से इज्जत मिली। आपने हुसैन बादशाह की तरफ क्यों इशारा किया? अब्बास मौला फरमाते हैं, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, दुनिया वालों, जिधर हुसैन जैसा सरदार मौजूद हो वहां अपना तारुफ नहीं करवाते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सलामत रहे। जहां हुसैन मौजूद हो वहां अपना तारुफ नहीं करवाते। तवाफ करते हुए लोगों की तरफ देख के अब्बास मौला के चेहरे पर है जलाल, और तवाफ करते हुए लोगों की तरफ देख के मेरे मुर्शिद अब्बास फरमा रहे हैं, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। जो तवाफ कर रहे हैं काबे का, अब्बास मौला उन्हें देखकर कह रहे हैं, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। एक बंदा आके कहता, सरकार जिन्हें आप काफिर कह रहे हैं ये तो मुसलमान है, काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे को सजदा कर रहे हैं, बैतुल्लाह के हाजी बनने वाले हैं, जिन्हें आप काफिर कह रहे हैं ये तो मुसलमान है। जिन्हें आप काफिर कह रहे हैं ये तो मुसलमान है। जिन्हें आप पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, उनका मुस्कुराना मेरे दादा जवान जवानी से फायदा लाजमी लेना। वो बंदा कहता, सरकार जिन्हें आप काफिर कह रहे हैं ये तो मुसलमान है, काबे का तवाफ कर रहे हैं। जब इसने ये जुमला कहा ना, अब्बास मौला के चेहरे पर अपने बाबे अली वाला चला लाया। उस बंदे की तरफ देख के कहते हैं, ओ जाहिल, यही तो मैं जमाने वालों को पैगाम दे रहा हूँ, ओ दुनिया वालों, जिनके दीन से हुसैन चला जाए वो काबे में भी काफिर होते हैं। अल्लाह अकबर। सारे बोलो, हैदर हैदर हैदर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। जिनके दीन से मेरा भाई हुसैन चला जाए वो काबे में भी काफिर होते हैं।
وہ کعبے سے باہر بھی کافر ہوتے ہیں، وہ ہر حالت میں کافر ہوتے ہیں، جتنی بڑی عبادت کر رہے ہوں، جن کے دین میں حسین نہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ عباس مولا کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور عباس مولا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں او کافرو، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے بھائی حسین کا رستہ روکا؟ اگر میرے مولا ارادہ کریں، اگر میرے مولا چاہیں تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے، اگر میرے مولا چاہیں تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے، اگر میرے مولا ارادہ کریں، صرف ارادہ کریں، ذہن میں سوچیں تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے۔ اب جس بندے کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے علی کو بے سوچ ماننا، اس بندے سے احمد شاہ چھڑوی داد اور دعا کا طلبگار ہے جس کے دل میں کسی اور کا بسیرا ہے، سر چھپا کے بیٹھے یا گھر جا کے اپنے بیڈ روم میں سو، میرا بھائی یہ تو علی کا گھر ہے، یہاں تو علی کی باتیں ہونی ہے، علی کے بچوں کی باتیں ہونی ہے، نبی کی باتیں ہونی ہے۔ عباس فرماتے ہیں کافرو، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے قدموں میں آ جائے، اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے۔ جب عباس مولا نے یہ جملہ کہا، کعبے کی دیواروں میں زلزلہ پیدا ہوا، کعبے کی دیواروں میں لرزہ پیدا ہوا۔ حسین دوڑ کے کعبے کے قریب آئے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں رک جا، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی حسین بادشاہ عباس سے کہیں یہ چپ کر جائے، اگر یہ اسی طرح بولتا رہا اس کے پاپا نے تو ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ دے گا۔ اللہ اکبر، جس اندر وسطہ عباس اچھا بولے حیدری، اللہ بسم اللہ۔ اس کے بابا نے تو ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں بزرگوں دعا فرمائیں۔ بس ہو گیا میرے حصے کا فضائل، دو جملے مصائب کے۔ وہ بیبیاں راضی ہو جائیں جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں، بسم اللہ۔ جنہوں نے ہائے کیے تو اڑتے ڈھیر ساری راضی ہو گئی، علی دی زخمی تھی۔ جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، وہ ہماری خطابتیں سننے نہیں آتی۔ بی بی بس وہ خود عالم ہے غیر معلوم ہے، اس نے ہمیں سن کے کرنا ہی کیا ہے؟ یہ ہائے کرتے ہو نا، ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہو نا، بندے ذاکر کو سننے آتے ہیں، لیکن میری بی بی آپ کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ بی بی بس یہی سننے آتی ہے، کب حسین کا ذاکر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور میں اجڑ کیسے، تھوڑی سونی ہائے تو میں جوانی قربان کرا، میں بستی کیسے تھی اور میں اجڑی کیسے ہوں۔ عزادارو کربلا کے ہر شہید نے حسین سے پانی مانگا ہے۔ دو شہید ہیں کربلا کے میدان میں، بابا جی گواہی دیں گے میری بات کی، دو شہید ہیں کربلا کے میدان میں جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا۔ سوال کرو احمد شاہ چھڑوی، وہ دو شہید کون سے ہیں جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا؟ ایک میرے مرشد عباس نے نہیں مانگا اور دوسرا اصغر نے نہیں مانگا۔ اللہ اکبر، ہائے کرتے ہیں نا یار، ہائے کرتے ہیں نا، سو تیرے بس میں نہیں، ہائے تو تیرے بس میں ہے۔ ایک عباس نے نہیں پانی مانگا اور دوسرا شہزادہ علی اصغر نے نہیں مانگا۔ اکبر نے بھی بابا سے پانی مانگا ہے، ایک دفعہ حسین نے اپنی زبان چسوائی، دوسری دفعہ اپنی انگوٹھی۔ ممبر حسین پہ کھڑا ہوں اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اصغر وہ ہے جس نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا، اصغر نے ماں سے بھی پانی کا سوال نہیں کیا۔ اصغر نے پانی مانگا تو مانگا کب؟ جب حسین بادشاہ اپنے 6 مہینے کے لال کو کربلا کے میدان میں لے کر گئے۔ حسین یوں دیکھ کے کہتے ہیں اصغر بیٹا مانگ پانی، جب تک تو پانی نہ مانگے حق اور باطل میں فرق نہیں آتا، جب تک تو پانی نہ مانگے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں آتا۔ یوں زخمی بابا کو دیکھ کے 6 مہینے کا حسین کا لال کہتا ہے بابا تو عادل امام ہے، بابا تیرا حکم ہے میں مانگتا ہوں پانی، لیکن بابا میری ایک شرط ہے۔ حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا تیری کون سی شرط ہے؟ رو کے اصغر بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے نا تو بابا پہلے خود پینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے، بابا تو سارا دن کا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، اور میرا زخمی بابا اگر میرے کہنے کے بعد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنہ ہائے کی تھی توڑتے راضی ہو گئی علی دی تھی، توڑی ہائے دی گواہ پڑ گئی علی دی زخمی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے، بابا پہلے خود پینا پھر مجھے پلانا، بابا تو سارا دن کا لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے، بابا تو نے اکبر کی لاش اٹھائی ہے، بابا تو نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں، بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل گیا، بابا پہلے خود پینا پھر مجھے پلانا۔ عزادارو اس سے بڑے غربت کے جملے میرے پاس نہیں ہیں، آپ ہائے نہ کریں، آپ کے مقدر کی بات ہے، بڑی
अच्छी आय की है आपने, सोहनी आय की थी जे तुहाडे ते राजी हो गई अली दी थी। अज़ादारो हुसैन बादशाह ने अकबर की बर्छी निकाली है, बर्छी लगते नहीं देखी। कासिम के टुकड़े उठाए हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। अब्बास के बाजू उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है करबला के मैदान में असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। अल्लामा मोहम्मद मादी ने ख्वाब के आलम में तेरे मौला हुसैन से पूछा, मौला तूने अकबर की बर्छी निकाली है, मौला तू रोया है तेरी हाय नहीं निकली, मौला तूने कासिम के टुकड़े चुने हैं, मौला आप रोए हैं आपकी हाय नहीं निकली, मौला आपने अब्बास के बाजू भी उठाए हैं, मौला आप रोए हैं आपकी हाय नहीं निकली। मौला हाथ बांध के पूछता हूँ, करबला में कभी आपकी भी हाय निकली? रो के हुसैन कहते हैं मोहम्मद मादी दो जगह पे मेरी हाय निकल गई। रो के पूछते हैं मौला वो दो जगह कौन सी थी? हुसैन मातम करके कहते हैं, एक जब असगर को तीर लगा, दूसरा जब मेरी 4 साल की बेटी मुझे मैदान में मिलने आई। रो के पूछते हैं मौला अकबर की बर्छी पे हाय नहीं निकली, असगर के तीर पे क्यों हाय निकली? रो के हुसैन कहते हैं इस हुरमल पे हया कुत्ते ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा था जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं मातम करना जिदा हद आजाद, एक बार सिर या सीने ते लाजमी मारना। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सोनी है कर दी दीजिए। जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था, इस बेहया ने उस वक्त मेरे 6 माह के बेटे को तीर मारा। हुसैन फरमाते मेरे लब असगर के रुखसार पे थे। अल्लाह अकबर। अज़ादारो 11 मुहर्रम वाले दिन बीबी ज़ैनब आलिया चली है कूफा। 13 मुहर्रम का दिन चढ़ा, एक ईसाइयों का काफिला यूं करबला के करीब से गुजरा। उस ईसाइयों के काफिले का जो बड़ा सरदार था ना, वो खुशबू का ताजर था। अपने नौकरों से कहते दुनिया में कोई ऐसी खुशबू नहीं जो मैंने बेची ना हो या मैंने खरीदी ना हो, लेकिन आज इस जंगल से जो खुशबू आ रही है ना, मुझे लगता है कोई अल्लाह का वली मारा गया। चलो चल के देखते हैं। जैसे ही करबला के मैदान में दाखिल हुए, देखते क्या है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है, कोई किसी लाश का टुकड़ा है। इन्होंने इरादा किया चलो इन गरीबों की कब्रें बना देते हैं। कब्रें बनाने का इरादा किया। कबीले बनी असद के लोग आए, कहते तुम कौन हो? कहते हम ईसाई हैं। कहते तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते, ये आम नहीं, ये मोहम्मद का बेटा है, ये आम नहीं, ये नबी मुस्तफा का बेटा है। जब ईसाइयों के सरदार ने सुना ना ये नबी मुस्तफा का बेटा है, अपना इमामा उतार के जमीन पे टक्कर मार के ईसाइयों का सरदार कहता है अगर ये नबी मुस्तफा का बेटा है, हमें बता सकते है इसे मारा किसने है? अल्लाह अकबर। हाय करते आना यार, मातम करते आना जिसका हाथ आजाद है, हमें बता सकता है इसे मारा किसने है। इतने में गुबार फटा, तेरे सज्जाद मौला के जंजीरों की आवाज आई। सज्जाद पूछते तुम कौन हो? कहते हम ईसाई हैं। सज्जाद फरमाते पहले मेरे नाना का कलमा पढ़ो, फिर मेरे बाबा की कब्र बनाना। पहले मेरे नाना का कलमा पढ़ो, फिर मेरे बाबा की कब्र बनाना। यूं कदमों पे हाथ लगा के, यूं हाथ बांध के ईसाइयों का सरदार कहते तू आतिल इमाम है, तेरा हुक्म है, हम पढ़ते हैं कलमा, लेकिन हमें इतना बता सजाद करबला में तेरे बाबा को मारने वाला कोई ईसाई था? करबला में तेरे बाबा को भूखा प्यासा बीबी अमनु मौत दे ना सारे अनुहाय दी खैरात दे। करबला में तेरे बाबा को भूखा प्यासा शहीद करने वाला कोई ईसाई था? सजाद फरमाते पहले कलमा पढ़ो। इन्होंने कलमा पढ़ा, ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। कब्रें बनाना शुरू की। कब हाय करना है वाजिब है हर अदादार पे। कब्रें बनाते बनाते दोनों कबीलों के सरदार मातम करते करते चेहरा पीटते पीटते तेरे सजाद मौला के पास आए। सजाद पूछते मेरे बाबा की किस गुर्बत पे मातम करते हो? कहते सजाद आपके बाबा की गुर्बत पे मातम नहीं करते, आपसे एक मसला पूछने आए हैं। सजाद कहते हैं वो कौन सा? कहते हैं आपके बाबा के सीने के ऊपर एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है। सजाद हमें पता है वो दफन करना है या जुदा करना है। इतना तड़पा सजाद के सजाद की जंजीरें टूट गई। रो के कहते हैं वो गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरे असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा खोड़